श्री आचार्य जी ने कही, तेरे रामदास मर्यादा मार्गी को संग है, ताकि हमारे सेवक मत हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊँ। तब मोको सेवक करोगे? मेरो कहो रामदास नटे को नहीं। तब श्री आचार्य के कहा भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में है। परंतु जा रामदास को ले आओ, वो उनको संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आई कि कहो कि वल्लभाचार्य साक्षात पुरुषोत्तम हैं तो पधारे हैं, गाँव बाहर बगीची हैं, तो हम तुम दो जने सेवक हों तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कहा कि मेरे तो वैराग्य गुरु है, वहाँ कंठी बांधी है, तो अब दूसरों गुरु कैसे करूँ? तब प्रभुदास के अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देव। तब रामदास ने कही कि तुम्हारे लिए सेवक होंगे, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगा। तब रामदास कहे, सेवक तो हो, रीत मत करियो। तब रामदास प्रभुदास दो आए कि आचार्य जी नवाई के दो को नाम सुनाए। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न मिला। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दोनों को कृपा करके निवेदन कराओ। तब श्री आचार्य जी कहे कि रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझी गए। तब कहे कि मोको कृपा करके कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को दोनों संबंध कराए। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास ने मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे अब ही नहीं। कछु दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे, प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे कर चतुर्थ दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर से मदन मोहन जी हते, तो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनके माथे चढ़ाए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे, तो रामदास मर्यादा मार्ग की आह्वान विसर्जन कर पूजा रीति करे। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु से भारी चले। क्यों? तो रामदास के संग कहाँ कहीं माफो बताऊँ, या को तो ज्ञान नहीं। जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए, साथ कहाँ से चले कि गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज मीठ मीठ भूषण के छुट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो पहले ही कहो कि वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तो उसकी मार्ग की है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोह को चरणानंद के पास रखो, मैं बहुत संसार में घूमो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब हमारे पास रहे सुखेन। तब दिन से प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग ही रहे। वार्ता में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध और विरोध लक्षण आटला ग्रंथों की व्याख्या आटला भाग में थाय छे। वरासी वैष्णव वसुबावन वैष्णव ए महाप्रभुजीना ग्रंथों एक व्याख्या है, उदाहरण साथ व्याख्या है। तो महाप्रभुजीना ग्रंथों जो है एमांथी सिद्धांत समझी અને પછી વાર્તામાં એને જોવું। વાર્તામાંથી સિદ્ધાંત સમજવામાં ગોટાળા ઘણા થયા છે અત્યારે, તો સિદ્ધાંત થોડો ગ્રંથથી સમજવો પડે ને સિદ્ધાંત સમજી અને એના આધારે વાર્તામાં ક્યાં સિદ્ધાંત કેવી રીતે પ્રકટ થયો છે। તો આ ગ્રંથમાં આટલી વાર્તામાં વાર્તાના આટલા અંશમાં આટલા બધા ગ્રંથોની વ્યાખ્યા થઈ છે। સિદ્ધાંત મુક્તાવલી सिद्धांत मुक्तावली है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद है, तो बालबोध पण लई सकते आम कि ज्याँ शिव अगर शिवष्ट मर्यादा मार्ग जे अथा शिवष्ट विष्णु से तो लई सकता बालबोध पण लई सकते। तो बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विरोध लक्षण आटली व्याख्या जे है आटला ग्रंथों व्याख्या आटला आ वार्तानी भूमिका में थयेली छे। सिद्धांत रहस्य केवी रीते ब्रह्म संबंध, तो
બંને બ્રહ્મ સંબંધ લેવા માટે મહાપ્રભુ પાસે આવ્યા તો રામદાસ માટે મહાપ્રભુજી ના પાડે. તો એમાં આપણું બ્રહ્મ સંબંધ કોને લેવું જોઈએ, કોને દેવું જોઈએ, બ્રહ્મ સંબંધ પછીનું કર્તવ્ય ગમશે કે નહીં, એ બધો વિચાર કરી અને આટલા બધા ગ્રંથો સ્પષ્ટ દેખાય છે આપણને, છતાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ, વાર્તામાં ગ્રંથોની વ્યાખ્યા જે બરાબર થઈ છે એ નથી લેતા, અને શું આપણે બધા લઈ લઈએ છીએ તરત એ પણ બતાવી દઈએ કે મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો પછી સેવાને ના પાડે. આપણે તરત પકડીએ આટલા બધા ગ્રંથોની સુંદર વ્યાખ્યા થઈ એ પણ દેખાય આપણને. આ વસ્તુ તરત જ ધ્યાનમાં આવે કે મહાપ્રભુજીએ તો તરત સેવા કરે તો જ બ્રહ્મ સંબંધ આપવું જોઈએ. જયારે સેવા કરવાની શરૂઆત કરે ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ આપવું જોઈએ કે પેલા આપી દીધું. અને પછી જયારે પ્રભુદાસજીએ વિનંતી કરી કે મને સેવા પધરાવો, મહાપ્રભુ હવે ही નાય, હમણાં નહીં. તો એના મતલબ કે બાળકો અત્યારે જે બ્રહ્મ સંબંધ આપે છે એ પણ આપી શકે એમ, સેવા ગમે ત્યારે પધરાવે. તો તરત આપણે આવો અર્થ વાર્તામાંથી લઈએ છીએ તો પેલી વાત સમજી લઈએ કે સિદ્ધાંત ગ્રંથોમાં છે, વાર્તામાં જે છે એ ગ્રંથોના સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા છે. વાર્તાથી કોઈ સિદ્ધાંત પ્રકટ થતો નથી. આટલું સમજાય જાય બધું આખું નિરાકરણ થઈ ગયું. સિદ્ધાંત તો ગ્રંથમાં રહેલો છે અને અહીંયા સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ તત્સૃષ્ટિ અન્યથા ભવે. સૃષ્ટિ તો ભગવદ રૂપની સેવા માટે જ છે. તો જેને ભગવદ રૂપની સેવા કરવી છે એના માટે આગળ વધવાનું છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય નવરત્નથી અને બ્રહ્મ સંબંધ લઈ અને સેવામાં પ્રવૃત્ત થવા માટેની દીક્ષા છે. તો ભગવદ રૂપ સેવાર્થ આ બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા પણ ભગવદ રૂપ સેવાર્થ છે. અને એ સ્પષ્ટ આપણે ગ્રંથથી સમજવાનું છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ પછીનું કર્તવ્ય જે છે અન્યથા સર્વદોષાણામ ન નિવૃત્તિ સંચર અસમર્પિત વસ્તુનામ તસ્માદ વચન. સેવા પછી તો આ તરત સિદ્ધાંત લાગુ પડશે કે અસમર્પિત વસ્તુનામ તસ્માદ વચનમાં. તો જે એ પ્રકારથી આપણે તો સિદ્ધાંત અનુસાર જો વાત કરીએ તો જ્યાં અપવાદ હોય કે મહાપ્રભુજી તો ભાઈ આપણે એક બાજુ એમ કહે છે કે મહાપ્રભુજી પુરુષોત્તમ છે, તો પુરુષોત્તમ છે તો પછી કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું સામર્થ્ય સ્વીકારવું પડશે. મહાપ્રભુજી એક સિદ્ધાંત પર બાંધછોડ કરીને પણ જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સક્ષમ છે. એવી સક્ષમતા આપણે પોતાનામાં વિચારવી એ મુશ્કેલ છે. કારણ કે શ્રીમદ વલ્લભ નામ રે સદસ્યોને ભાવીને પુરુષોત્તમ મહાપ્રભુ જેવા બીજા કોઈ થયા આમ થશે નહીં. મહાપ્રભુજી તો કોઈ અન્યથા કરતું કે મહાપ્રભુજીમાં તો એ સામર્થ્ય પણ છે કે સેવા ન કરાવીને માનસીનું દાન કર્યું અચ્યુતદાસજીને, પોતાનું ચરણોદક આપ્યું. ઠાકોરજીની સેવા નહીં, પોતાનું ચરણોદક આપ્યું મહાપ્રભુજી. તો એમને માનસીનો અનુભવ થવા માંડ્યો. હા, અમારા ગમે તેવા કેસી સ્નાન કરી પહોંચી જાય તો કઈ તો કેમ માનસી થવી જોઈએ. તો તાત્કાલિક કેવું છે જો આપ પુરુષોત્તમ સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છો તો અમે કેસી સ્નાન કરીએ અને એ જલ લઈને તરત જ માનસી મગ્ન થઈ જવા જોઈએ. ન થાય તો આપ પુરુષોત્તમ નથી તો મહાપ્રભુજી નથી, નિશ્ચિત થઈ જાય. તો આવું બધા કરવા માંડે તો બધા બાળકો કેવાનું બંધ કરી છે. મહાપ્રભુજી કોઈ થઈ જ ન શકે. કારણ કે આવું તાત્કાલિક જોઈએ અમને થયું મહાપ્રભુજી તો માનસી દાન કર્યું હતું, આપણે કરી દીધું. તો અપવાદમાં આપણે એવું માનીએ કે પ્રભુદાસજીને ના પાડીએ એટલે હવે એ સિદ્ધાંત પડી ગયો. પ્રભુદાસજીને ના પાડી કે ભાઈ અત્યારે સેવા નહીં, સેવા પછી બદલાય. એક બીજું કારણ એ પણ છે આમાં કે એ વખતે મહાપ્રભુજીનો સંગ એટલો દુર્લભ હતો કે જીવનમાં એકાદ વખત જ મહાપ્રભુજી મળે, પછી આખી જીવન તો એમના ઉપદેશ અનુસાર જ જીવવા માટે બંધાયેલા હતા. ઉપદેશને જ મહત્વ રાખીને આખી જિંદગી બધા વૈષ્ણવ જીવન નિર્વાહ કરે. દર વખતેથી મહાપ્રભુજી પાસે આવીને બધાને સૌભાગ્ય એવું પ્રાપ્ત નથી કે દર વખતેથી મહાપ્રભુ સન્મુખ થઈ શકતા હતા. વાણીની સન્મુખ જ હતા ત્યારે પણ. પછી મહાપ્રભુજીની વાણીની સન્મુખતાથી જ આખું જીવન એ વિતાય. એ વખતે પણ જોઈએ ત્યારે એવી અનુકૂળતા બધાને નહોતી કે જે મહાપ્રભુજીની પાછા મળી શકે. તો મહાપ્રભુજી પણ પછી મહાપ્રભુજીનું પણ એ સ્વરૂપ એવું પ્રકટ થાય છે કે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે શ્યામ દાદાએ
કે નાવને બાંધવી હોય કિનારા ઉપર તો નાવ તો અલગ અલગ થતી હોય. એક દોરીથી દોરડા જેવું હોય એ નાવ સાથે બાંધેલો હોય ને કિલ્લો હોય સામે, એ કિલ્લાથી બાંધી દે તો નહીં તો નાવ એના પ્રવાહ પાછી ચાલતી થઈ જાય, ઊભી ન રહી શકે. ગાડી પાર્ક થાય એવી રીતે નાવને પાર કરવા માટે તો એક જંજીર જોઈએ, કાં એક રસ્તો હોય, એક રસ્તો નાવથી બાંધેલો હોય, એક રસ્તો ત્યાં આગળ ખૂટો હોય ત્યાંથી બાંધેલો હોય. અને બધી નાવ પેક થઈ જાય, જગ્યા બધી પેક થઈ જાય, પછી નાવને પાર્ક કરવી હોય તો કિલ્લા પેક થઈ ગયા, બધી નાવે આવી ગઈ. હવે કોઈક પાછળથી કોઈક નાવ આવી, એને જો જ્યાં પાર્ક કરવી હોય તો એ નાવ જે છે એ કિલ્લા સાથે ડાયરેક્ટ ન બંધાય, બીજી નાવ સાથે બાંધી દેવામાં આવે. નાવ પાછી કિલ્લા સાથે બંધાય ગઈ એક આગળની, બીજી નાવ જે છે એ ઓલા નાવ સાથે બાંધી દીધી એટલે એમની પાસે જોડાઈ જાય. જયારે પ્રભુદાસજીને મહાપ્રભુજી ના પડી કે હમણાં સેવા નહીં, તો એ બધું જે જોખમ છે એ મહાપ્રભુજી પોતાના ઉપર લીધું છે. આ તો જોખમ સિદ્ધાંત મોટું જોખમ લીધું. બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યા પછી સેવાની ના પાડી તો એક મોટું જોખમ પડશે. મહાપ્રભુજી એવી રીતે લીધું કે એ મારાથી જોડાણો છે, પણ હું કૃષ્ણથી જોડાયેલી હોવાથી એને પણ કૃષ્ણ સાથેનું જોડાણ. એટલે મહાપ્રભુજીની સેવાને કારણે મહાપ્રભુજી પોતે સેવા પરાયણ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય. મહાપ્રભુજીએ એ કૃષ્ણ સેવા પરાયણતા તો મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે આ પૃથ્વી પરિક્રમા કરીને પણ પોતાની રસોઈ કરીને ઠાકોરજીને પોતે ભોગ કરતા હોય. થાકી ગયા, પરિશ્રમ ઓઢી ગયા એવું નથી કીધું. નિરંતર આવો પરિશ્રમ કે એક યાત્રા, આવો પ્રવાસ કરવું. પ્રવાસમાં પાછા કઠોર નિયમ એવા હતા કે એક જ વસ્ત્ર અને અસ્વસ્થની વ્રત લેવું. એક દિવસથી વધારે કઈ વસ્તુ સામગ્રી પૈસા હોય તો પણ રાખવી નહીં. એક દિવસની સામગ્રી જે છે એ રાખવાની. આગળ કોઈ પણ કાર્ય માટે સંગ્રહ કરી લઈ ભેગું એ પણ મહાપ્રભુજી નતા કરતા, ખુલ્લા ચરણથી કરતા. હવે અત્યારે ઘણા શાસ્ત્ર એમાં કહે કે મહાપ્રભુ ખુલ્લા ચરણથી યાત્રા કરી જ નથી, પાદુકા ધરતા હતા. શાસ્ત્રની પાદુકા ધરતા હતા એવું મેં એક તમે સાંભળ્યું બાળકો. બહુ મોટો વિષય નથી કે ચરણ ખુલ્લા હતા કે પાદુકા હતી, એના ઉપર શાસ્ત્ર કરીએ તો એમાં કે નહીં, પાદુકા તો થઈ જ મહાપ્રભુજી, ખુલ્લા ચરણ તો રાખ્યા જ નથી. ફક્ત તીર્થમાં પધાર્યા ત્યાં ખુલ્લા ચરણ રાખ્યા. એ પણ મહાપ્રભુજીનો ઉલ્લેખ આવે છે કે આપીએ જે યાત્રા કરી છે, પૃથ્વી પરિક્રમા કરી છે, એ કોઈ પ્રવાસ નહોતો. એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ તીર્થાટનનો જે ક્રમ છે, એ તીર્થાટનનો જે ક્રમ શ્રી મહાપ્રભુજી જે નિબંધમાં બતાવ્યો છે એનું પાલન કરીને આપ્યા તીર્થાટન કહ્યું છે. આપણે એમને કોઈ પ્રવાસ નથી કહેવાનો. એ સિદ્ધાંત પોતે પણ તીર્થાટનનો પ્રકાર મહાપ્રભુજી બતાવેલો છે. એ તીર્થાટનનો ક્રમ હતો કે જ્યાં કૃષ્ણનું કોઈ તીર્થ છે ત્યાં જવું. જુનાગઢ પધાર્યા છે, જુનાગઢ માટે નથી પધાર્યા. અહીંયા દામોદર કુંડ, રેવતી કુંડ એ પ્રભુની લીલાનું સ્થળ જ છે. દ્વારકા લીલા અંતર્ગત પ્રભુ બલદેવજીનું સાસરું છે. અહીં બલદેવજીના વિવાહ થયા છે, ત્યારે ઠાકોરજી અહીં પધાર્યા છે. અને દામોદરજી અને બલદેવજી એ શ્રી ઠાકોરજી જે છે ત્યાં બિરાજે છે. ત્યાં કૃષ્ણ સંબંધી તીર્થ છે જુનાગઢ. જુનાગઢ પધારવાનું બીજું કોઈ કારણ નથી. મહાપ્રભુજી અહીં બિરાજ્યા, અહીં પધાર્યા તો જુનાગઢ કૃષ્ણ સંબંધી તીર્થ છે. એટલે દાદાએ જુનાગઢ વાળા પુરુષોત્તમદાસજી કીધું કે આખું મલેચ્છનું શાસન થઈ જાય, પાકિસ્તાન થઈ જાય, પણ હું જુનાગઢ નહીં છોડું. પુરુષોત્તમદાસજી એવી ઘોષણા કરી હતી કે જેને ડર લાગતો હોય તો બધા અહીંયા આવી જાઓ, કોઈ જુનાગઢ છોડીને જાઓ. ભલે મલેચ્છનું શાસન છે, ભલે પાકિસ્તાન સાથે જોડાય, પણ અમે જુનાગઢ નહીં છોડીએ. એવો લગાવ હતો એમનો જુનાગઢ સાથે. કારણ કે આપણે મહાપ્રભુજી પધાર્યા નથી, મહાપ્રભુ સંબંધિત તીર્થ પણ છે. અને ઉપરાંત કૃષ્ણ ઠાકોરજી અહીં પધારેલા એ કૃષ્ણ સંબંધી પણ તીર્થ છે. તો મહાપ્રભુજી અહીં પધાર્યા તો આવા કોઈ તીર્થના માધવપુર પધાર્યા, ત્યાં પણ રૂક્ષ્મણીજીના સાથે વિવાહનું સ્થળ અને માધવરાયજી ઠાકોરજી ત્યાં બિરાજે. તો આવા કૃષ્ણ સંબંધી તીર્થોની યાત્રા કરી છે શ્રી મહાપ્રભુજી. ત્યાં તીર્થો છે એની તીર્થાટનના ક્રમથી કરી છે. ને તીર્થાટનનો ક્રમ શ્રી મહાપ્રભુજી કેમ બતાવે છે નિબંધમાં? તો તીર્થાટનના નિયમ બતાવે છે મહાપ્રભુજી કે જ્યારે તીર્થમાં પ્રવેશ કરીએ
એ દિવસે વ્રત કરવું, ઉપવાસ કરવો. જ્યારે તીર્થમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે, જ્યારે પ્રવાસ કરીને આવ્યા, જુનાગઢમાં આજે પ્રવેશ થયો તો હવે આજે વ્રત કરવું. બીજે દિવસે જો કઈ સામગ્રી સેવકો, જો કોઈ સેવક થયા હોય, એને સામગ્રી આપી હોય કે ભેટ ધરી હોય તો એમાંથી સામગ્રી આવી શકે. પણ કોઈ વખતે એવા સેવકો થતા નહોતા. મને એક પ્રશ્ન છે કે મહાપુરુષ શું કરતા હશે? મહાપુરુષ જો નિયમ છે સેવક સિવાય હું કોઈનું લેતો નથી, સેવક સિવાય હું કોઈનું લેતો નથી. મહાપુરુષ ખાલી જલ લઈને અરોગીને પણ રહ્યા હશે. સેવક ન થાય તો શું? આટલો પ્રવાસ કરવો હોય બસ જલ લઈને રહેવું નથી. આપણે તો ચાય જોઈએ, કોફી જોઈએ, દૂધ જોઈએ ને નાસ્તો જોઈએ ને. મહાપુરુષ એકવાર ભોજનની પણ વ્યવસ્થા નથી થતી. એવા કઠોર નિયમથી પૃથ્વી પરિક્રમા કરી. અને આનો કોઈ આવા આચાર્ય ચરણના બતાવેલા સિદ્ધાંત અને માર્ગનો કોઈ દુરુપયોગ કરે તો આપણને આગ લાગી જાય. આપણા જો ખરેખર જો પૃથ્વી માર્ગી હોય તો આપણા શરીરમાં આગ લાગી જાય કે આવી તપસ્યા કરનાર આચાર્ય નામે કોઈ કલંક લાગે. એવી ક્રિયાઓ આપણે કરતા હોય ત્યારે આપણા શરીરમાં આગ લાગી જવી જોઈએ. બીજા નથી લાગતી કારણ કે મહાપુરુષની વાત મહાપુરુષ મારા દાદા થાય ને બીજાને શું મને કહેવાય કે અમારે તો કઈ અમે ધંધો કરી મજા કરીએ, મહેમાન આવ્યા છે કાંઈ વાંધો આપણે એમ શું આપણે બાપુજી તો આપણા છે. હા એ તો આપણા હતા ને આપણને થવું જોઈએ ને, એને તો કઈ બીજા ક્યાં. પુષ્ટિ સૃષ્ટિના તો પિતા જ મહાપુરુષ છે. બાકી પુષ્ટિ સૃષ્ટિના છીએ તો આપણે બધાના પિતા છે, બધા એના અંશ છે. અલૌકિક અગ્નિ કુલે અલૌકિક અસ્ત છાપ હે, અલૌકિક ભક્તજન જે શરણ લઈ ગયા બધાનો પિતા. અલૌકિક દ્રષ્ટિકોણથી મહાપુરુષ થશે જ, આ બધા એના વંશજ જ થશે. એ આપણને આગ ન લાગે એનું કારણ શું છે કે આપણે પરિશ્રમનો કોઈ વિચાર નથી કર્યો. ખાલી પુરુષોત્તમ મહાપ્રભુજી પુરુષોત્તમ એમાં આપણે બોલીએ એટલે આપણે કે પરિશ્રમ પુરુષોત્તમ થોડું થાય. પુરુષોત્તમે જયારે આચાર્ય રૂપ સ્વીકાર્યું ત્યારે કેવો પરિશ્રમ કર્યો, કારણ કે નિબંધમાં જે તીર્થાટનના નિયમ આપે બતાવ્યા છે એ તીર્થાટનના બધા નિયમોનું આપે પાલન કર્યું છે. અને એ ક્રમથી આ પૃથ્વી પરિક્રમા ચરણાવીમાં ધરતા હતા કે નહોતા ધરતા એ પ્રશ્ન નથી, પણ આ બધા પ્રશ્ન છે. અને એ જે શાસ્ત્રાર્થ કરે છે ચરણાવીમાં પાદુકા ધરતા હતા કે નહોતા ધરતા, એ પાછા ગણપતિ પૂજન કરતા હતા. એનો વિડીયો આ ન ધરતા હતા કે ન ધરતા એ તો બહુ મોટો પ્રશ્ન નથી. પછી મહાપ્રભુજીનો પ્રશ્ન છે કે પાદુકા ધરે તો શું, ન ધરે તો શું, પણ ગણપતિ પૂજન શું કામ કરી રહ્યા છો? તો તમે મહાપ્રભુજીના વંશ જ છો. ગણેશ ચોથને દિવસે ગણપતિ પૂજન કરે, વૈષ્ણવ દર્શન કરે, એવો વિડીયો મૂક્યો. વૈષ્ણવ દર્શન કરે, વૈષ્ણવ શું શિક્ષા પ્રાપ્ત થશે કે આપણે કરવું જોઈએ. વૈષ્ણવ ભાવપૂર્વક દર્શન કરે, અંદર કરે તો વાંધો નહીં, બધા સામે કરે. ગણપતિ પૂજન પોતે શાસ્ત્રો પદ્ધતિ 10 દિવસના ગણપતિ બેસાડે. 10 દિવસના ગણપતિ બેસાડે છે. હા તો બેસાડે જ શિષ્ય વૈષ્ણવને હવેલી જ બેસાડે છે. નાથદ્વારામાં આપતા એવું છે. ના બધાને આવ્યા છે વિડીયો આવે છે ગણપતિ પૂજન. હવે મહાપ્રભુજીએ જે સિદ્ધાંત આપેલો છે અન્યસ્ય ભજનં તત્ર સ્વતો ગમનમ એવ ચ પ્રાર્થના કાર્ય માત્રે કતો અન્યત્ર વિવર્જય. તો તમે આ મહાપ્રભુજીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત જે ભગવદ આશ્રયનો છે એનું ખંડન થયું છે. હવે તમે શાસ્ત્રાર્થ કરી રહ્યા છો પાદુકા ધરીથી, હું કહું છું કે ધરીથી પાદુકા એવું પ્રવચન કર્યું કે ધરીથી પાદુકા ફક્ત તીર્થમાં બધા ત્યારે નહોતા ધરતા. હકીકતમાં મહાપ્રભુ ખુલ્લા ચરણથી, કારણ કે આ મહાપ્રભુ તીર્થાટનનો જ ક્રમ હતો કે પ્રવાસનો તો કે પ્રવાસ કે કોઈ યાત્રા નથી, પણ તીર્થાટન કૃષ્ણના તીર્થોમાં ભ્રમણ કરવું એના નિયમ મહાપ્રભુજી બતાવે છે. કે તીર્થમાં પ્રવેશ વખતે ઉપવાસ એટલે આપણો ફલાર જેવો ફલાર લઈને એવો નહીં. ઉપવાસનો અર્થ મુખ્યત્વે તો જલ રહિત જ હોય, જલ રહિત જ ઉપવાસ છે. જલ વગર ન ચાલે તો પછી એના વિકલ્પમાં કંઈક મેવો કે ફ્રૂટ કે કંઈક લેવું. જલ વિના ના ચાલે, પેલા તો જલ લેવું, જલથી ચાલી જાય તો પછી કઈ લેવું નહીં. એમાં પણ ન ચાલે તો દૂધ ને ફળ કેવું લેવું એક ટાઈમ એક સમય. અને એમાંથી પણ ન ચાલે તો 2 ટાઈમ લેવું, ફળ દૂધ વગેરે 2 ટાઈમ લેવું. એનાથી પણ ન ચાલે તો કંઈક બાફેલી વસ્તુ લઈ શકાય,
કંઈક બાપ બટેટા કે કંઈક બાફીને કંદમૂળ કે કંઈક બાફીને કંઈક એનાથી ન થાય તો પછી તળેલું લેવું, કંઈક તળેલું લેવું, પેટીસ સ્ટીપ ને પેટીસ કાલે જ છે. મારે એક વૈષ્ણવ અરુણભાઈ વૈષ્ણવ કહેતા કે 11 રસ ભેગા થાય તો 11 કહેવાય. રોજ તો એક બે હારે શાક રોટલી પણ 11 દિવસે તો રાજગરાના થેપલા જોઈએ, શાકે જોઈએ, ખીચડી જોઈએ, પછી શીરો જોઈએ, ખીર. અરુણભાઈ વૈષ્ણવમાં હતા એ કહેતા 11 રસ ભેગા થાય ને તો 11 કહેવાય. 11 રસ તો થવા જોઈએ ભેગા. એટલે એવા પ્રકારની 11 આપણે કરીએ. પણ કેટલા 11 નિયમ એવો છે કે જલથી ચાલે તો કાંઈ ના લેવું, જલ પણ ન લેવો. મહાપ્રભુજી તો પૂરેપૂરું આ નિયમોનું પાલન કરતા હતા, જલે નહીં રોકતા હોય. મહાપ્રભુજી તો બધા જલ પણ નહીં રોકતા હોય. એ પ્રકારથી એ ઉપવાસનો જે નિયમ છે એ પ્રકારથી આ કરતા હોય. તો જે દિવસે જ્યાં જ્યાં પધારતા અને તીર્થ આવે ત્યાં એક દિવસ વ્રત કરવું, અને બીજે દિવસે અસ્વસ્થની વ્રત હોવાથી કઈ સામગ્રી તો રાખતા જ નહીં. કારણ કે આપણને આવે છે બદ્રિકાશ્રમ બધાને તો સામગ્રી ત્યાં કૃષ્ણદાસજી કીધું કે ગોતો આમાં કે કંદમૂળ ફળ કઈ પ્રાપ્ત થાય. વામન જયંતિ હતી, ક્યાંય પ્રાપ્ત નથી. દર વખતે કૃષ્ણદાસજી મોકલતા કે જે ગામમાં આવે હવે કઈક વસ્તુ લઈ આવો, સામગ્રી ભેગી એકાદ દિવસથી રાખીને એવું નહોતું. મહાપ્રભુજીનું અસ્વસ્થની વ્રત હતું. બહુ કઠોર આચાર નિયમની તપશ્ચર્યા કરી આપવી. પછી હવે આમાં બે શક્યતા છે કે મહાપ્રભુજી વાર્તામયમાં આવે છે કે સેવક સિવાય કોઈનું કઈ લેતા નથી. બીજા કોઈ આપવા આવે તો સેવક સિવાય અમે કોઈનું કઈ લેતા નથી. તો સેવક તો બધે થતા નહોતા. તો ક્યાંક ક્યાંક સેવક થતા તો કેટલા વખત જલ લઈને રહ્યા હોય એવું બની શકે. અથવા તો એક નિયમ જે બતાવે છે આપ ત્યાં નિબંધમાં, એક દિવસ પૂરતું ભિક્ષા કોઈના ઘરેથી કંઈક એક ટાઈમ રસોઈ થાય એટલું ભિક્ષા મેળવી લેવી, એટલું માંગી શકાય તીર્થાટનમાં. હા, એક ટાઈમ કંઈક કોઈના ઘરેથી કંઈ સીધું માંગીને પણ આપણે કદાચ ચલાવ્યું હોય બે શક્યતા છે. કારણ આપ જલ્દીની જો એવો જ નિયમ હોય કે સેવક સિવાય કોઈનું લેવું નહીં અને એક દિવસ ચાલે એટલું વધારે રાખવું નહીં. હવે કુસુમદાસ છે આ ગાડી એ કરી દે અને સામાન્ય આપી દે, ભેગો બધું કરી દે. કારણ કે કોઈની ટીકા ન કરવી જોઈએ. પણ જૈન મુનિઓ વિહાર કરે તેના સેવકોએ બહુ બાળપણ જેમ સુખનો વિચાર કરે, જૈન શ્રાવકો હોય જૈન મુનિના સુખનો વિચાર કરે કે ભાઈ આટલો પ્રવાસ કરીને ચાલશે, ક્યાંય શ્રાવકનું ઘર મળે ત્યાં ભિક્ષા માંગી લોકોને એક ટાઈમ લેવાનું પડે. દિગંબર મુનિઓ એક જ ટાઈમ ભિક્ષા માંગીને હાથમાં આપતું જાય લેતું જવાનું, એવી રીતે ભિક્ષા ગ્રહણ કરે. તો એ લોકો શું કરે કે એના શ્રાવકો જે છે એ ગાડી ને ટ્રક જેવું કે મિની બસ જેવું કે છોટા હાથી જેવો સામાન બધો ભેગો રાખે અને જ્યાં જ્યાં એમને ભિક્ષાનો સમય થાય ત્યાં રસોઈ બનાવે અને એ મુનિને આહાર કરાવે. તો મહાપ્રભુજીએ સામગ્રી ભેગી રાખી તો કુસુમદાસ શેઠ જેવા વૈષ્ણવના હતા કે આ બધી વ્યવસ્થા કરી દે, ગાડું, એક માણસ, એમ સામાન ભરી દે કે આપને કંઈ વ્યવસ્થામાં કંઈ પણ. મહાપ્રભુ કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહીં. એક જ વસ્ત્ર ધોતી ઉપરના ધારણ કરવા, એને ધોવા, એને જ પાછા ધારણ કરી લેવા, પછી ભીના ભીના પહેરવા, સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી. કારણ કે એક જ વસ્તુ ધારણ કરવાનું એવું છે કે એને ધોઈ નાખવાનું, નીચવી અને ફરી પાછા પહેરી લેવાના, એકદમ નીચવીને આપોઆપ સુકાઈ જાય. શરીરની ગરમીથી ધીરે ધીરે સુકાઈ જાય. આ બધા નિયમ હતા મહાપ્રભુજીના પૃથ્વી પરિક્રમાના. ને બે વસ્તુ છે કે જો એક દિવસનું અન્ન માંગીને પણ લઈ શકાય છે તીર્થાટનમાં કે કાંઈ બીજી વ્યવસ્થા ન હોય તો, અને સેવકો કોઈ આવી જાય તો એ જે ધરે એમાંથી કંઈક બધું સામગ્રી લઈ અને મહાપ્રભુ ઠાકોરજીને ભોગ ધરે. એના રોકતા પોતે સ્વયં પાકી રસોઈ કરી ઠાકોરજીને ભોગ ધરી અને એ રોકતા. આ બધા નિયમ આચાર્યકરણના. આપણી સાથે એક ઠાકોરજી શ્રી મુકુંદરાયજી, એક શાલિગ્રામજી અને એક ભાગવતની પોથી, આટલું. અને ધોતી પણ ધરેલ હતા, સામાન એટલો જ મહાપ્રભુજીનો સામાન એટલો. ભાગવતજી અને શાલિગ્રામજી અને શ્રી મુકુંદરાયજી ઠાકોરજી
એ ક્યાં બિરાજે જઈને કાશી પાછું સાથે સાથે બધા હતા. તો મહાપ્રભુજીના ઘરનું એક ચિત્ર ઝૂંપડીમાં આ રીતે બિરાજતા મહાપ્રભુજી. ઠાકોરજી વ્યવસ્થા કેવી હતી ગોખલામાં મુકુંદરાયજી એક શાલિગ્રામ બે દર્શન થયા બધા શાલિગ્રામ જે છે ને મુકુંદરાય એક ઝાંપીમાં એક ગોખલામાં ઠાકોરજી બિરાજતા. હવે આ એક ઝૂંપડીમાં બિરાજતા. જયારે ગ્રસ્તાશ્રમ સ્વીકાર્યો ત્યારે આ પરિસ્થિતિ હોય. તીર્થાટનમાં તો કડક નિયમ ચાલે, ગ્રસ્તાશ્રમે આવો છે તો નિરંતર ભાગવત અવલોકન આ મહાપ્રભુ નિરંતર ભાગવતમાં અવલોકન આ ગોખલામાં ઠાકોરજી ઝાંપીજી બિરાજે. સુંદર ચિત્ર. આ તો અડેલમાં બિરાજે 4 વર્ષ કદાચ પૃથ્વીભાઈ ટમાના સમયમાં પણ હોય શકે. પૃથ્વીભાઈ ટમાના સમયમાં તો આ તંબુ વગેરે નાખીને બિરાજતા હશે. કારણ કે બધા તીર્થ સ્થાનોમાં જ આ બિરાજે. ત્યાં તો એમ ઝૂંપડી પણ નહોતી, તીર્થના કિનારા ઉપર બિરાજતા. જુનાગઢમાં એવી રીતે જ બિરાજે, એકદમ રેવતી કુંડની પાસે, રેવતી કુંડ ઉપર ત્યાં જંગલ ગાઢ જંગલ હશે. અત્યારે દીપડા આવી જાય છે, સિંહ આવી જાય છે, મહાપ્રભુ બિરાજે 7 દિવસ સુધી. અત્યારે દીપડા આવે છે રાતના, સિંહ પણ આવી જાય છે, દીપડા આવે. ત્યારે તો ગાઢ, આના કરતા ગાઢ જંગલ. તો એ સમયમાં ત્યાં બિરાજતા. કહેવાનું મારું તાત્પર્ય છે કે આટલો કઠોર પરિશ્રમ શું કામ? આ માટે આપણે મોજ મજા વાળો પુષ્ટિ માર્ગ બધા મોજ મજા વાળો માણસ. મહાપ્રભુજી એવા જ હશે એવું એવી ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે બધા. આવું કઠોર પરિશ્રમ જે આચાર્યચરણનો આપણને જોઈએ તો આ જે તીર્થાટનનો જે નિયમ છે, એકાકી શાંત નિષ્પૃહ પર્યટે તત્પર. તીર્થયાત્રાનો બધો આ નિયમ પણ છે કે એકલા. અને મહાપ્રભુજીને પોતાના અત્યંત આત્મીય માનેવા 2-4 વૈષ્ણવ જેને પોતાના અંતરંગમાં એવા 2-5 જણા સાથે હતા. એમાં એક ખાસ કૃષ્ણદાસ મેઘર દામોદર આદિત્ય, વસુદાસ સગડા એવા અને બીજા પણ એક થોડા ટાઈમમાં મહાપ્રભુજી તમે ઘરે જઈને સેવા કરો સાથે નહીં, એકાકી શાંત, ઇન્દ્રિયો પર પૂર્ણ સંયમ રાખીને શાંત. શાંત અર્થ કે વાણીનો પણ નિગ્રહ, ઇન્દ્રિયો પર પૂર્ણ સંયમ. તો અંતઃકરણની ક્યાંય ભગવત નારાયણ સિવાય વિદેહ ક્યાંય મન લગાવવું નહીં. એને શાંત કહેવાય. શાંત અર્થ છે કે હે અંતઃકરણ પર કંટ્રોલ, કે ભગવત વિષય સિવાય કોઈ બીજી જગ્યાએ મન ચલવું ન જોઈએ. શાંત નિષ્પૃહ, કોઈ પાસે કઈ મળી જાય એવી અપેક્ષા નહીં રાખવી. નિષ્પૃહ પર્યટે તત્પર, કેવલ ભગવત મન રાખીને ઠાકોરજીની લીલાઓમાં મન રાખીને જ પર્યટન કરવું. મન એકમાં જ લાગેલું રહેવું જોઈએ. શ્રી મોઘણા કે મહાપ્રભુજી ક્યાં સેવા કરી ત્યારે મહાપ્રભુજી તો ત્યારે મુકુંદરાયજી તો ભેગા ભેગા ભલે પૂજા પદ્ધતિ પણ ચેતસ તત્પ્રવણમ સેવા તત્સિદ્ધે મહાપ્રભુજી સતત પર્યટે તત્પર. અને તીર્થે એવ ન તાત્પર્ય, કૃષ્ણ એવ તાત્પર્ય. તાત્પર્ય તીર્થમાં નથી, કૃષ્ણની લીલાઓમાં. કૃષ્ણે શું શું લીલાઓ કરી એમાં આનું તાત્પર્ય રહેલું છે. આ બધું આજ્ઞા મહાપ્રભુજી નિબંધમાં તીર્થાટનના ક્રમની અંદર આજ્ઞા કરી છે કે નામ ઉચ્ચારણ કરતા નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા પ્રભુના ચિત્ત રાખીને અંતઃકરણ પર એકદમ કંટ્રોલ રાખીને મિથ્યા ભાષણ, મિથ્યા લાભ છોડી કેવળ ભગવાન નામ, ભગવત ગુણોનું ગાન કરતા. એટલે તો જે સાથે વૈષ્ણવ હતા એને પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એમાં જ પરાયણ રાખતા હતા. જમલા કે ભગવદ વાર્તા કરે, ચાલો ભગવદ વાર્તા કરે. દામોદરજી સતત ભગવદ વાર્તા
ચલો ગમલા કે ભગવદ વાર્તા કરે એમને પણ એમાં જ પરાયણ રાખે. આ તીર્થાટનની વ્યવસ્થા શ્રી મહાપ્રભુજી તીર્થ પર્યટન કર્યું છે અને તીર્થના બહાને જે દેવી જીવો હતા વચ્ચે આવતા દેવી જીવોનો પણ ભૂલ તો દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર તીર્થમાં તાત્પર્ય હતું જ કૃષ્ણમાં જ તાત્પર્ય હતું. પણ આ બધાનું કારણ શું છે? આ બધું શ્રી મહાપ્રભુજીનું આ ચરિત્ર આ છે. આપણે તો એ કહું આખી વાર્તા મુજબ કઈ ન મળે તો આપણે જે બ્રહ્મ સંબંધ આપી દીધું હતું ને બ્રહ્મ સંબંધ આપી દીધું પછી જવાબદારી છે પોતાના ઉપર લીધી છે શ્રી મહાપ્રભુજી કે હું કૃષ્ણ પરાયણ રહું તો આ મારી સાથે જોડાયેલો છે કોઈ પણ રીતે એ કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલો. એ જ ઉદાહરણ આપ્યું ભાઈ નાવ બીજી નાવથી બંધાઈ જાય તો મહાપ્રભુજી જે છે એ એક બાજુ પુષ્ટિ જીવ છે એક બાજુ પ્રભુ છે અને વચ્ચે દોરડું છે ને એ મહાપ્રભુ છે. આ નાવ આપણા બધાને ડગમગ થાય છે સંસાર સમુદ્રમાં પડેલી એને બાંધી છે એવું દોરડું બાંધવા વાળું અને ઈ દોરડું પાછું કૃષ્ણથી બંધાયેલું હોય એ વચ્ચેની જે દોરીનું કાર્ય છે એ શ્રી મહાપ્રભુ છે. પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ અને પુષ્ટિ જીવ એની વચ્ચે પોતે કડી બની ગયા કે આ બધા જોડાયેલા રહે. હવે એ જયારે એક નાવ બીજા નાવથી જોડાઈ જાય કે શ્રી મહાપ્રભુજીથી કોઈ જોડાઈ ગયું કૃષ્ણમાં જોડાણ ન થઈ શક્યું ખાલી મહાપ્રભુજીથી જોડાણ થઈ ગયું એક નાવ બીજી નાવથી જોડાઈ ગયું મહાપ્રભુજીનું જોડાણ કૃષ્ણથી છે. આ રીતે દરેક જીવને કૃષ્ણ સન્મુખ કરવાનું એક વ્રત લીધું શ્રી મહાપ્રભુજીએ કે કૃષ્ણની સન્મુખ કરવું એને કૃષ્ણ સાથે જોડવું. તો પ્રભુદાસજીએ જ્યાં સુધી એમને સેવાની અનુકૂળતા ન થાય ત્યાં સુધી બધી જવાબદારી મહાપ્રભુજી તો મારી છે. મારે કૃષ્ણ સેવામાં જોડાયેલો રહેવું જોઈએ જેથી કરી એનું પણ કૃષ્ણ સેવા પ્રદાન થાય. છતાં એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જ સામર્થ્ય છે. આપણે તો શ્રી મહાપ્રભુજીની જે આજ્ઞા છે એ પ્રમાણે જ આપણે કારણ કે બીજી વાર્તામાં એવી આજ્ઞા મળે છે મહાપ્રભુજીની કે તમારા ઘરમાંથી હું આને બ્રહ્મ સંબંધ આપે. દામોદદાસ વીરબાઈની વાર્તામાં સ્પષ્ટ છે. વાર્તામાં વીરબાઈની વાર્તા આવે છે તો વીરબાઈને શ્રી મહાપ્રભુજી એમ આજ્ઞા કરી કે તને હું બ્રહ્મ સંબંધ આપીશ તારાથી સેવા નવશે. સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી કોને બ્રહ્મ સંબંધ આપવું કોને ન આપવું એ જો શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃતમાં જોવું હોય તો વીરબાઈની વાર્તામાં છે. તો વીરબાઈને કીધું તારાથી સેવા નવ છે તને બ્રહ્મ સંબંધ આપું છું તારા પતિ ને પુત્રને હું નામ સંભળાવું એ સેવા નહીં કરે એટલે પરિચર્યા કરશે પણ સેવા તારાથી જ બનવાની છે તને જ હું બ્રહ્મ સંબંધ આપીશ. હા તો એ કેમ નથી અપનાવતા? આમાંથી ગોતે કે ભાઈ પ્રભુદાસજી તો બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું પછી ના પાડી કે સેવા તમને હું નહીં પધરાવું. એનું કારણ હતું એ વખતે કોઈ જીવ આવ્યો છે અને એ મહાપ્રભુ જાણતા હતા કે આગળ જઈને સેવા કરશે છે નિશ્ચય છે. હવે જે કઈ તૈયારી જે છે એ હવે જે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું છે એની અંદર એક વિરહનો ભાવ જગાડવાની દીક્ષા છે. જેમ હજારો વર્ષોથી કૃષ્ણ દૂર છું તો તાલાવેલી જાગે એની અંદર કૃષ્ણ વિરહ જાગે હે તો મહાપ્રભુની બ્રહ્મ સંબંધ એટલે કરાવતા હતા કે કૃષ્ણ વિરહમાં એ કૃષ્ણ વિરહની જાગૃતિ થાય કે હું કૃષ્ણથી એટલા વાર દૂર જલ્દી ક્યારે સેવા મને મળશે એવો વિરહ તાપ જગાડતા હતા મહાપ્રભુજી. આપણે તો કઈ નથી આપણા પોતાનામાં જ તાપ નથી તો પછી બીજામાં તાપ જગાડીએ કેવી રીતે? તાપ હોય તો આ અગ્નિથી પણ એની ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય. તો આપણામાં ઠરી ગયેલો અગ્નિ હોય તો ખાલી અગ્નિ સ્વરૂપ કહેવાયેલા બધા ઠરેલા અગ્નિ જે છે કે એમાં તાપ આવો ક્યાં? એટલે હમણાં એક વૈષ્ણવે બહુ સરસ વાત કરી કે મેં મહારાજને કીધું કે આ બધું આ બહુ પૈસા બધું અત્યારે આપણે હવેલીમાં પૈસાનું પ્રાધાન્ય થઈ ગયું. જે વૈષ્ણવ આવે તો આ નોંધાવો તપેલીના આટલા આના આટલા રાજભોગના પલ્લા ખાડા આમાં જ બધું ચાલે. આ બહુ બગાડ છે. આવો વૈષ્ણવ એવા જગ્યાએ કેવાડે કોઈ પ્રગટ થાય છે મહાપ્રભુજીની સાથે. મેં તો મારા કીધું કે આ ખોટું કામ ખાલી પૈસામાં ચિત્ત રહે છે આમાં ઠાકોરજીમાં ચિત્ત રહેતું નથી. આ તો બધું બગાડ ન થાય એમાં આપણો બધેનો. મને કે પૈસા જોઉં વૈષ્ણવ એમ કીધું કોણ ઉત્તમ ને કોણ કનિષ્ઠ કોણ જગત ને કઈ ખબર નથી. વૈષ્ણવ કે મેં કીધું કે મને પૈસા ગમતા જ નથી કારણ મને મતલબ કે આ બગાડ જ છે. તો મહારાજે સુંદર જવાબ આપ્યો કે મને તો પૈસા જ ગમે. મહારાજ કે મને તો એ જ ગમે કે મને તો લક્ષ્મીમાં કે મને તો લક્ષ્મી દૂર જ રહેવાની કે લક્ષ્મી દૂર રહેવાની ઈચ્છા થાય કે આમાં બગાડ જ છે આમાં પૈસા. મહારાજ કે મને તો એ જ ગમે અમે તો આ જ કરશું મને તો આ બહુ ગમે. હવે શું કીધું
એટલે આપણે હવેલી વાળા 5 કરોડ 5-15 કરોડ જે કંઈ એ અમને તો આમાં જ ગમે છે ઓલો કે તો શું કરવું મેં તો એમ કીધું કે મને આ તો બગાડ છે બધું આ સારું નથી લાગતું હું કંઈક ક્યાંય કોઈ પ્રકટ થાય છે કે ભાઈ કંઈક એમને કહેવાળું કોક તો એ મને આવીને વાત કરી પણ મહારાષ્ટ્રથી બહુ જોતા જાઓ અમને તો આ જ ગમે તો હવે બીજામાં વિરહ ક્યાંથી જાગે હવે તમે બીજાની અંદર કૃષ્ણનો વિરહ કેવી રીતે જગાવી શકો કે તમે તો લક્ષ્મીમાં પડેલા છો કૃષ્ણ સાથે તમને તો મનમાં કૃષ્ણમાં મન જ નથી તો તમને એ વિરહ જગાડતા હતા મહાપ્રભુજી તો હવે તમે એમ કહેતા હો કે આ વાર્તાની આડ લઈને કોઈ એવું કંઈક બહાનું બતાવી દે કાંઈ તો મહાપ્રભુજી પછી અત્યારે અમે પણ એ રીતે શોધ આપી દઈએ છીએ સેવા ક્યારેક કરશે પણ એ વાર્તા પછી વીરબાઈની વાર્તા એ માનવી પડે ને અહીં તો કૃષ્ણ વિરહ જગાડ્યો છે શ્રી મહાપ્રભુ પ્રભુદાસનો જગાડ્યો છે એ સ્પષ્ટ આવે છે પ્રભુદાસ કે કેટલો વિરહ થયો કે હવે આની સાથે સેવા ન થતી હોય તો મારે રામદાસ સાથે શું રહીને કરવું અત્યંત આત્મીય હતો એકદમ સ્નેહી હતો છતાં મહાપ્રભુજીના એ સંગથી એવો વિરહ જાગૃત થયો કે જો સેવા આના સાથે રહીને જો સેવા ન થઈ શકતી તો આની સાથે રહીને મારે શું કરવું એટલે ત્યાંથી નીકળી ગયા એ અત્યંત આત્મીય હતા છતાં પણ આત્મીયતા એ શું કામ આ નિરોધ લક્ષણનો વિષય છે આ વિષય નિરોધ લક્ષણનો વિષય છે યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દશ્યતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યેતિ વિનિશ્ચયઃ મહાપ્રભુજી બધું બતાવ્યું કે ભાઈ દરેક ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ સેવામાં થાય છે હાથ પગ આંખ કાન નાક ત્વચા બધાનો વિનિયોગ સેવામાં થઈ રહ્યો છે જે વિસર્જન કરનારી જે ઇન્દ્રિયો છે એનો પણ મહાપ્રભુજી વિનિયોગ પરોક્ષ રીતે તો સેવામાં છે કે સેવા શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે મલ વિસર્જન કરનારી પાયુ ઇન્દ્રિય જે છે એનો પણ સ્વસ્થ રાખે શરીરને તો સેવા થાય છે એનો પણ જોડાઈ ગયું ચાલો સેવામાં વિષય ભોગ જે છે એને મહાપ્રભુજી પુત્ર કૃષ્ણ પ્રિય હતી આગળ સંતતિ થાય તો ઠાકોરજી સેવા કરે એમાં વિષયનો પણ જે છે એનો પણ વિનિયોગ થઈ ગયો હવે માથે મહાપ્રભુ કહે કે યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દૃશ્યતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યેતિ વિનિશ્ચયઃ હવે આમ બાકી શું દીધું હવે મહાપ્રભુ કહે છે આનો નિગ્રહ કરવો કેનો નિગ્રહ કરવો સર્વ ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ તો સેવામાં બતાવી દીધું મહાપ્રભુજી પણ નિગ્રહ હવે કેનો કરવો તો શું બાકી વિચારો બધી ઇન્દ્રિયો તો આવી ગયા જે કોઈ ન કહી શકે કોઈ ન વિચારી શકે એવી બે ઇન્દ્રિયોને પણ મહાપ્રભુ કે ચાલો એનો પણ વિનિયોગ ભગવત સેવામાં પુત્ર કૃષ્ણ પ્રિય રતિ એના દ્વારા એનો પણ વિચારી દીધું પાયોર મલાન સત્યાગે શેષ ભાગમ તન્નો નય તો અહીંયા પણ બતાવી દીધું હવે બાકી શું યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દશ્યતે એ પ્રભુદાસજીની વાર્તામાં આપણને એ નિરોધ લક્ષણની જે તુક જે છે બેસતી નથી પંક્તિ હવે મહાપ્રભુ વિનિગ્રહ કરવાનું શું કહી રહ્યા છે કે આમાં કોઈ બાકી તો કઈ છે જ નહીં હવે વિનિગ્રહ શું કરવાનો તો એ આ પ્રભુદાસની વાર્તામાં આવે છે કે જ્યાં જે વસ્તુથી ભગવત સેવા ન થાય એ વસ્તુમાંથી મને હટાવી જે ભગવત સેવામાં ઉપયોગી નથી ત્યાં કમસે કમ એનો નિગ્રહ કરવો જોઈએ તો ભગવત સેવા વિનિયોગ તો છે પણ જ્યાં ભગવત સેવાનો કોઈ સ્પષ્ટ કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈ સંબંધ નથી જેમ કે દારૂ પીવો કે જુગાર રમવો કે લસણ ડુંગળી ખાવું કે હોટલ બજારનું ખાનપાન કરવું એનો કોઈ વિનિયોગ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ભગવત સેવા સાથે નથી ત્યાં તો વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ એવા લોકોનો સંગ એવા સગા સંબંધીઓનો સંગ જે ભગવત સેવામાં આપણું મનને હટાવે વિક્ષેપ કરે ત્યાંથી પણ વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ કે ભાઈ એમાં લોક દ્રષ્ટિથી વ્યવહાર રાખીએ તો બરાબર એમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ બહુ આપણું વધારવું જોઈએ નહીં કારણ કે એમાં ભગવત સેવા વિક્ષેપ કરનાર યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દૃશ્યતે જ્યાં ભગવત કાર્ય સાથે એનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈ સંબંધ ન દેખાતો હોય એવો વાર્તાલાપ એવા પ્રકારનું મનોરંજન એવા પ્રકારનું ફરવું હરવું એવા પ્રકારનું રહેન સહેન એવા પ્રકારનું ખાનપાન કે જેનો ભગવત સેવા સાથે કોઈ સંબંધ નથી એ બધામાં તો વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ એટલા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યેતિ વિનિશ્ચય રામદાસજી અત્યંત આત્મીય હોવા છતાં પણ એની સાથે રહેવાથી ભગવત સેવા થઈ શકે નથી તો પ્રભુદાસજી કહે કે આ નિરોધ લક્ષણ કે ભગવાનમાં જે નિરોધ થયો છે જ્યાં સેવા જ પ્રાપ્ત ન હોય એવા સંઘમાં રહીને સારો સંઘ છે સારો મિત્ર છે આત્મીય છે કે એમના ઘરમાં આટલો ક્લેશ થયો ત્યાંથી છોડીને એને પોતાની પાસે રહેતા ભાઈ કરતા ઘણી વાર મિત્ર વિશેષ હોય છે સગા ભાઈઓમાં સ્નેહ નો એટલો મિત્રોમાં સ્નેહ હોઈ શકે
એ બધી વાત સાચી, પણ ભગવત સેવા માટે હું સર્જાયેલો છું ને, પુષ્ટિ જીવ છું હું, ભગવત રૂપ સેવા છું. જ્યાં સેવા ન નભે તો મારે એની સાથે રહીને કરવું છું, તો એનો વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ. તો એ આખો નિરોધ સિદ્ધ થઈ ગયો છે. મહાપ્રભુજીના સંગથી જે સેવા નથી કરી તો પણ એટલો નિરોધ છે ને આપણે સેવા છે તોય નિરોધ નથી. હવે આ કે છે ને મહાપ્રભુ બ્રહ્મ સંબંધ આપી દીધું, પણ એને સેવા નથી હજી પધરાવી, તો એમ કે જ્યાં સેવા નથી પધરાવી પણ પધરાવી તો છે ને, સેવા કરવી તો છે ને, પણ જ્યાં સેવા થઈ શકે એમ નથી એવા સંઘમાં રહીને મારે કરવું હતું ને. આ નિરોધ લક્ષણ, પ્રભુમાં નિરોધ કેવો છે? આ નિરોધ લક્ષણનો વિષય છે. યશ સેવા ભગવત કાર્ય દદા સ્પષ્ટ દર્શિતે તદા વિધિગ્રસ્તસ્ય કર્તવ્ય નિશ્ચય. એ પંક્તિ અહીંયા બેસે છે બરાબર કે ભાઈ બધી વસ્તુનો વિનિયોગ થયા પછી બચે શું? કે ભાઈ બચે કે જેનાથી ભગવત સેવામાં કોઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જે કાર્ય કઈ કામમાં આવવાનું નથી એવા કાર્યમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ રાખવું આપણું વધારે, એમાંથી આપણે વિનિગ્રહ કરી અને ઠાકોરજીની સેવા કેમ થાય એ વિચારથી જીવવું જોઈએ. કારણ કે પુષ્ટિ જીવ છું તો ભગવદરૂપ સેવા છું, અને ભગવદરૂપ સેવા તો હોવાથી જ્યાં સેવા જ નથી તો પછી મારો પુષ્ટિ જીવન નકામું જશે. તો સેવા નહીં મળે તો સેવા નહીં થાય તો આ પુષ્ટિ જીવન નકામું થઈ જશે મારું. કે હું કેવી રીતે ઠાકોરજીને, તો રામદાસ જેવાના આત્મીયનો પણ સંગ છોડી, જેને આત્મીયતા લાગતી હતી, ઘનિષ્ઠતા હતી, એનો પણ સંગ છોડી દીધો કે આનાથી હવે આ દુસંગ રૂપ. એટલે દુસંગથી બચવું એ યસ્યવા ભગવત કાર્યમ વેદા સ્પષ્ટમ દર્શિતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર. દુસંગ જે આપણું ભગવત સેવામાંથી મનને હટાવી દેવા દુસંગ, એ ત્યાંથી આપણે હંમેશા ગમતું હોય છતાં પણ અટકી જવું જોઈએ. એ નિરોધ જ્યારે આપણે પ્રભુમાં નિરોધ થાય તો આપણે જ્યારે પ્રભુ સિવાયની કોઈ વસ્તુ જે છે કે જે ઠાકોરજીમાં આપણને જોડાવા ન દેતી હોય એ વસ્તુ જે છે એનાથી આપણે નિગ્રહ કરવો જોઈએ. તો એ પંક્તિ અહીં બરાબર નિરોધ લક્ષણની પણ બેસી જાય છે કે રામદાસજીનો સંગ છોડી દીધો. આચાર્ય ચરણનું એક સ્વરૂપ પણ અહીં પ્રકટ થયું, એ છે કે આ જોડવાનું. હું કૃષ્ણની એક બાજુ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ સાથે જોડાવું, એક બાજુ કૃષ્ણ સાથે જોડાવું, અને બંનેને વચ્ચે કડીરૂપ હું બની એને ઠાકોરજીને આ મહાપ્રભુજીની સેવા છે. અને જો અશેષ મહાત્મ્ય તો આ કાર્ય કરતા રહેવું જોઈએ. અશેષ મહાત્મ્ય તમે માનતા હો કે આપણો અશેષ મહાત્મ્ય છે વલ્લભ વંશમાં, તો વલ્લભ વંશને આ જ કરવાનું છે કે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ અને ઠાકોરજી સાથે એનો સંબંધ બનેલો રહે. એ પ્રકારે પોતે કડી બની જવું, વચ્ચેની એક કડી બની જવું, સતત કૃષ્ણની યાદી અપાવવી, કૃષ્ણ સેવાની યાદી અપાવવી, કૃષ્ણ સ્મરણ કરાવવું. બીજી વાતો આવે તો પુષ્પાન બાળકો બેસીને ટીવી જોતા હોય, બધા ગાળો આપણે ટીવી જોવે, ક્યારેક જોઈને તે બરાબર, પછી આપણે વિચાર કરવો જોઈએ રોજ જઈને 2 કલાક ટીવી જોવું આની સાથે રહીને. યસ્યવા ભગવત કાર્ય વેદા સ્પષ્ટમ દર્શિતે તદા વિનિગ્રહ. ક્યારેક મનોરંજન બરાબર છે, પણ રોજ ગોસાઈ બાળક પાસે જાય ને ખાલી ટીવી હારે બધા બેસી ટીવી જોઈએ, મેચ જોઈએ, શેર બજારની વાતો કરીએ ને પાછા આવી જાય તો ગામમાં પાટીએ બેસવું સારું તો પછી આજ કરવું હોય આચાર્ય વંશજ પાસે આવીને આજ કરવું તો પાટીએ બેસી જાય બહાર 2 કલાક ત્યાં બોલાવ્યું શું ખોટું. યસ્યવા ભગવત કાર્યમ વેદા સ્પષ્ટમ, તેની માટે સંગ કેલો છે ઠાકોરજીમાં કે અહીં કઈ ઠાકોરજીની વાત સાંભળવા મળતા એ જ ન મળે છે. સંચારી રૂપમાં ચાલે પણ સ્થાયી રૂપમાં ન ચાલે. સંચારી રૂપમાં ચાલો આપણે લૌકિક જીવ છીએ, લૌકિક વાતો તો કરીએ. ગોકુલનાથજી કીધું ક્યારેક લૌકિક વાત કરવી, ગોકુલનાથજી બહુ સુંદર વાત કરી, ક્યારેક તો લૌકિક કરવું. એનો પણ વિનિયોગ કેવો થાય છે? ગોકુલનાથજી રાત્રિ પ્રવાસ કરતા હતા, કાશ્મીર પધારતા હતા, ત્યારે ગોકુલનાથજીની અવસ્થા 82 વર્ષની અવસ્થા છે. ગોકુલનાથજી ખાલી કંઠી ન ઉતારવા માટે આપણે જે છે એ જહાંગીર પાસે જવાનું શરૂઆત કરી. તો રાત્રે બધા વૈષ્ણવ સાથે ચાલતા હતા. એક વૈષ્ણવ કીધું કે રાતે ચાલવા ઊંઘ આવે પ્રવાસ કરવામાં. ગોકુલનાથજીને કીધું ચાલો ભગવત ચર્ચા કંઈક કરો તો આપણો સમય નીકળે. ગોકુલનાથજી કીધું લૌકિક ચર્ચા કરો, સમય કાઢવો હોય તો લૌકિક ચર્ચા કરો. નિંદર જો બરાબર ઉડી જાય પછી ભગવત ચર્ચા કરીએ. નિંદર આવતી હોય ને ઉડાડવા માટે તો પછી લૌકિક ચર્ચા કરાય, લૌકિક ચર્ચા કરાય કે ઓલાભાઈ શું થયું, ઓલાભાઈ શું થયું, મોદીએ શું કર્યું, ફલાણું શું કર્યું, તો નિંદર ઉડી જાય બરાબર નિંદર ઉડી જાય પછી ભગવત ચર્ચા થાય. નિંદર ઉડાડવા માટે ભગવત ચર્ચા ન થાય, નિંદર ઉડાડવા માટે ભગવત ચર્ચા ન થાય. અમે પ્રવાસ કરીએ ત્યારે રાતના ડ્રાઈવર નિંદર આવે. મુંબઈથી હું નીકળ્યો, ચામુંડા પાસેથી નીકળ્યો
ઓલો જે વૈષ્ણવનો છોકરો ડ્રાઇવિંગ કરતો ને એ શરમાણો પિક્ચરના ગીત વગાડે મહારાષ્ટ્રી બેટા પિક્ચરના ગીત વગાડાય નહીં એને શરમ આવે એ પિક્ચરના ગીત ન હોય પાછી ડ્રાઇવિંગ કરતા વખતે ગીત કેવું સાંભળે તો રાતના મોડું થઈ ગયું તો મને 11 વાગે પછી બહુ ઊંઘ આવે ગાડી ચલાવતી ઊંઘ બહુ આવે કે પિક્ચરના ગીત પાછી મહારાજને શરમાણો બાજુ બેઠા છે ક્યાં પિક્ચરના ગીત માવો ખવાય નહીં વૈષ્ણવનો છોકરો લેવું તો માન્યતા રાખે ભાઈ આમ બીજાને માવા કાંઈ એવું ના કરે એને તો આદત નહોતી માવાની આદત પણ ગીત બી સાંભળવાની બધા ટેવ હશે તો એને એમ થયું કે મહારાષ્ટ્રી પાસે તો ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગનું કે સંભળાય એને ચામુંડાનું પ્રવચન ચાલુ કર્યું ગાડી ચામુંડાની મહારાજ ખુશ થાય ને હું સાંભળતો પ્રવચન તા પાછલા ભાઈ એક બેઠા હતા ને એનું ધ્યાન પડ્યું મને કદાચ ઊંઘ આવી જતી હશે કદાચ ગાડી બેઠા આવી જતી પ્રવચન ચાલુ હતું પાછળ વાળા ભાઈ વૈષ્ણવ બધા એનું ધ્યાન ગયું એ કે આ સુઈ ગયો નીંદર જ આવી ગઈ ચાલુ ગાડી ક્યાં તો સુઈ ગયો પાછળથી વૈષ્ણવ ક્યાં તો બધાને પૂછાડે પ્રવચન ને કારણે મેં કીધું પિક્ચર ગીત વગાડો તો વગાડજે મોટા વાંધો નહીં કામ બધા નીંદર ન આવેલા તમને જે ટેવ હોય ચલાવજો પ્રવચન તમે શાંતિ સાંભળી લો પ્રવચન સાંભળવા જેવા રહેશું નહીં પાછા વૈષ્ણવ ધ્યાન પડી ગયા તો સુઈ ગયો ગાડી ઉભી રખાય કે તાર મોડું ધોઈ જાય તો મને ધ્યાન પડી કામ કામ ચાલી ગઈ થોડી ઘણી મારું ધ્યાન નતું ઓલો રાડ પાડી શું રાડ પાડી કે આ તો સુઈ ગયો ચામુંડા કે મારું પ્રવચન કે હું સાંભળું તો મને નીંદર આવે ચામુંડા કે મેં સાંભળ્યું તો મને નીંદર આવી તો હાલે તો વિચારવાનું એને સંકોચમાં વગાડી દીધું એટલે મેં કીધું તો એને મેં પિક્ચર કીધું વગાડાય એમાં કઈ વાંધો આપણે ઊંઘ ના આવે એના માટેનું કામ છે ને રસ્તો કપાય ત્યાં સુધી ભલે વગાડો પિક્ચરના કીધે વગાડાય ઊંઘ ન આવતી હોય તો એ વગાડો એટલે અમે તો છૂટ આપીએ ગાડીમાં વગાડી રાતમાં હોત તો વળી સાંભળી લઈશું શાંતિથી ઘરે જઈ આપણે 3-4-5 કલાક કાઢવી છે તો જેમ થતું એમ કે બધી જગ્યાએ ભગવત ચર્ચા જ કરવી એવું નથી ગોકુળનાથ જેવું લૌકિક ચર્ચાનું કંઈક સ્થાન છે ત્યાં લૌકિક કરે હે તો ઊંઘ ના આવે બાકી તો ભગવત ચર્ચા લાય ને ઊંઘ આવે કીધું તો ભગવત ચર્ચા લૌકિક ચર્ચાને કંઈક વિનિયોગ તો છે થોડો ઘણો તો સંચારી રૂપમાં ક્યાંક જરૂર પડે ત્યારે એને વિનિયોગ તો થાય કારણ આપણા બધા એવા લૌકિકનો અધ્યાસ આપણે એવા છે ને કે લોક ચર્ચા કરીને કોઈ મહેમાન આવ્યો તો 3-4 વાગી જાય આપણને રસ પ્રકટ થતો જ નહીં અને જો કંઈ આપણે પુસ્તક લઈને કે બેસીએ કે કોઈ સંભળાવે તો બધાને જોગાવા મને મોટા ભાગના લોકો જોગાવા કે આ હોલી રસપ્રદ વિષય છે કે 3-4 વાગી જાય મહેમાનો ભેગા થયા હોય લોકો ભેગા થયા તો 3-4 વાગ્યા સુધી ચર્ચા ચાલતી હોય તો યસ્યવા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ દર્શ્યતે તથા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યથી વિનિશ્ચય છે આપણે સતત એવા કંઈ પિક્ચરોના ગીતો સાંભળીને એમાં આપણું જીવન વિતાવે પછી એમાં વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ કદાચ મન થતું હોય તો વિનિગ્રહ થોડો તો કરવો જોઈએ કારણ કે જો પુષ્ટિ જીવ તરીકે આપણે જીવવું છે પુષ્ટિ માર્ગને જીવવું હોય તો પણ વિનિગ્રહ કરવો પડે ને આપણે વિનિગ્રહ તો કરવો જોઈએ જેનું ભગવત સેવા સાથે કંઈ ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી કે ઇનડાયરેક્ટ પણ સંબંધ નથી તો પછી વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ ઘણા કે પૈસા કમાવો તો પૈસા કમાવાના કારણે તમે ઠાકોરજી સન્મુખ જ ન થઈ શકતા હો તો માફી થતા તમારે જે પૈસા કમાવાની લાલસા છે એના કંઈક વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ તમે ઠાકોરજી સન્મુખતા જ તમારે નથી રહેતી એવા બધા ઇન્વોલ્વ તમે પૈસા કમાવા માટે થયા છો તો જો તમે પુષ્ટિ જીવ હો તો તમારે એનો વિનિગ્રહ કરવો જોઈએ મુંબઈમાં એક જેજેસી ગોકલેશના વૈષ્ણવ છે इनमें तो હું નથી ઓળખતો પણ એ મને જેજેસી ઓપેસવાળા વૈષ્ણવ મને વાત કરી એક છોકરો એટલો ટેલેન્ટેડ મહિનાનું 2 લાખનું પેકેજ હતું મહિનાનું 2 લાખનું પેકેજ શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ 2 લાખ રૂપિયા મહિના 24 લાખ રૂપિયાનું વાર્ષિક પેકેજ હતું પણ એમાં કામ એટલું બધું કે ઠાકોરજીની સેવા કે કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકાય કારણ કે 2 લાખથી આપતો હોય થોડું કસ કાઢતા હોય તો કાંઈ થઈ શકે નહીં તો એને 25-30 હજાર રૂપિયાની એક નોકરી સ્વીકારી 25-30 હજાર રૂપિયાની નોકરી સ્વીકારીને 2 લાખ રૂપિયાની નોકરી મારે શું કામ નહીં કે જ્યાં ઠાકોરજીની સન્મુખતા ન થતી હોય એ વિરોધ હોય તો થઈ શકે કોઈ કીધું નતું તારે આમ કરો નાનો 24-25 વર્ષનો છોકરો પોતાનું કેરિયર શરૂઆત કરે ત્યારે એમ કે સેવા
2 લાખ રૂપિયાનું કામ 2 લાખના પછી 5 લાખે પગાર થશે એવું નથી, વધશે. પણ એના કારણે ઠાકોરજીની સન્મુખ જ ન થવા દો તો ઠાકોરજી સન્મુખ એક સમય રહેવાની દેહનો કઈ ભરોસો નથી. હજારો વર્ષો પછી જો પ્રભુ પ્રાપ્ત થયા હોય તો ઠાકોરજીની પાસે એક ક્ષણ રહેવું એ કરોડો રૂપિયા બરાબર. એક ક્ષણ જો મારે રહેવા મળે મારા કરોડ રૂપિયા તો એ છે. એનું મૂલ્ય જ ન થઈ શકે રૂપિયામાં, એક એક ક્ષણની સેવા નહીં, એક દિવસની સેવા નહીં, એક ક્ષણ. આવો ભાવ આ જયશ્રી ગોપેશમાં વૈષ્ણવમાં ગોકુલનાથજી માટે એવો ભાવ, સેવા પછી ગોકુલનાથજીની એવો ભાવ આપણા પર ઠાકોરજીમાં આવું. અને પાછા એના પરિવારવાળા કીધું થતું આનંદ છે તું પ્રતિષ્ઠિત ગોકુલનાથજી પહેલા અને પછી આ બધું તો ચાલ્યા કરે. આપણે ના પડે આવું ન કરાય. 2 લાખ ને કઈ 30,000 તો થાય સેવા તો અમે કરી લેશું, તમારી જે ઉંમર નથી, તમે જે કમાવો. છોકરાએ કીધું કે મારે શું કામનું જો પછી જો સેવા ન થતી હોય તો આ 2 લાખ રૂપિયા આખું એમાં ને એમાં રહું. એ વિરોધ જેને હોય પ્રભુમાં એને એવો વિચાર આવે કે એના કરતા 30,000 પણ આખો જે સન્મુખ રહેવાય અને અનવસરમાં 25-30,000 મળે તો ઘણા. તો આ એક વિરોધની સ્થિતિ છે જે પ્રભુદાસજી કીધું કે મારો અત્યંત મિત્ર છે, બધું સારું છે, સાથે રહીએ છે, પણ સેવા ન થતી હોય તો મારે અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ. અને મહાપ્રભુજી પણ અહમ નિરુદ્ધો રોધે નિરોધ પદવીમ ગતા નિરોધાનાંત ક્રોધાય નિરોધમ વર્ણય હંતે. મહાપ્રભુજી કહે મારો મેં જે ભગવાનનો મારો નિરોધ સિદ્ધ થયો એ ઉપાય એ હું બધાને બતાવું છું. પોતાની જે આચાર્ય રૂપ પ્રગટ કર્યું કે હું પણ સેવા અને કથાની આ પ્રક્રિયાથી હું પણ ભગવાનના આ વિરોધની પદવીને પ્રાપ્ત થયો છે. મારું ચિત્ત પણ પ્રભુમાં આવી રીતે વિરોધ થયું. જરાય અહંકાર નથી દેખાતો મહાપુરુષને, હું તો કૃષ્ણાશ્રિત છું. તમારા જીવો માટેની વાત છે, હું તો કૃષ્ણાશ્રિત છું. મારે તો મહાપુરુષ કે આ જ પદ્ધતિથી હું પ્રાપ્ત થયું છું. મારી નિરોધની સ્થિતિ મારી ભક્તિમાં આ સેવા અને કથા દ્વારા, ગુણગાન દ્વારા અને સેવા દ્વારા મારી સ્થિતિ આવી થઈ છે. એ જ મારું રહસ્ય હું તમને બતાવું છું. તમે પણ આ રીતે કૃષ્ણથી જોડાઓ. આવા આચાર્ય કે જે એમ નથી કહેતા કે હું તો ભગવાન છું, પુરુષોત્તમ છું અને તમે જીવ છો. અહમ નિરુદ્ધો રોધે નિરોધ પદવી કરતા. આ જ માર્ગથી હું પણ નિરોધને પ્રાપ્ત થયો છું. તમને એ જ બતાવું. જે મેં કર્યું છે એ હું તમને બતાવું. તો આપણો દૃઢ વિશ્વાસ થાય. આચાર્ય બોલે ત્યારે વિશ્વાસ થાય, કારણ કે આચાર્ય કરી રહ્યા છે. વાર્તામાં આચાર્યજી શબ્દ બહુ સૂચક છે. બધી જગ્યાએ વાર્તામાં અવશ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુને કે સેવક, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આચાર્યજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કે સેવક એમ નથી આવતું વાર્તામાં ક્યાંય. વાર્તામાં આમાં જ આવે છે અવશ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુને કે સેવક. આચાર્યજી એટલે શું કે શાસ્ત્રો જે છે એનું સંકલન કરે, આચરણ કરે, પોતાના જે એમાંથી કંઈક નિષ્કર્ષ નીકળે એને પોતાના આચરણમાં સ્થાપિત કરે અને પછી એનો ઉપદેશ કરે. આચાર્ય શબ્દ આવે ત્યાં જ મહાપ્રભુજીનું આ સ્વરૂપ પ્રકટ થઈ જાય કે જે સિદ્ધાંતો જે છે આપણે પોતે આચરણ કરે. અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માત ગર્દનમ આચરિત હોય કે કૃષ્ણ સેવા સદાકાર્ય હોય કે કૃષ્ણ શરણાગતિ હોય, એ બધું પોતે પોતાના જીવનમાં આચરણ કરે. એટલે મેં પણ એવી તૈયારી રાખી છે કે કોઈ ભણવાવાળું ન હોય તો આપણે પોતે પાઠ કરવો. આવી જાય તો સંભળાવી દઉં, આવી કોઈ આવે તો સંભળાવી દઉં, કોઈ ન આવે તો શું કરવું, આપણે આપણું સ્વાધ્યાય કરવું, પાઠ કરતા રહેવું. તો હમણાં એક પ્રસંગ મેં સાંભળ્યો, મર્યાદા માર્ગી વૈષ્ણવનો પ્રસંગ છે. રામસુખદાસજી મહારાજ હતા. એ રામસુખદાસજી મહારાજ ખૂબ ગુડ વિવેચના સત્સંગ કરતા. રોજ એનો સમય હતો 4 વાગ્યાથી સવારે 4-4:30 એમનો સત્સંગ શરૂ થઈ જાય સવારમાં. બધા તો શ્રવણ મંગલવાળા હોય, થોડીક વાર બેસે તો એક વખત એવું થયું કે બહુ ગુડ વિવેચના કંઈક શાસ્ત્રની કરતા હતા, કોઈ સમજાવતા હતા અને એમણે પોતાનું ચાલુ રાખ્યું કે 4 થી 6 એ સત્સંગ થાય, 4 થી 6 ચાલુ રાખ્યું. એક દિવસ એવા કે બધાને કંટ્રોલ કોઈ નહોતું. રામસુખદાસજી સત્સંગ એમ જોરથી બોલતા કરતા હતા. ત્યારે ત્યાં જે બીજા જયદયા ગોવિંદકાજી હતા, જયદયાજી ગોવિંદજી જેને આ ગીતા પ્રેસની સ્થાપના કરી, એને કીધું કે રામસુખદાસજીને કહ્યું કે કોઈ છે નહીં, પછી શું બોલીને પ્રવચન કરવાને કોઈ ન હોય ને બોલતો હોય એમને. તો હવે એમને કહ્યું કે કોઈ છે તો નહીં, તો સત્સંગ બંધ કરી વિરામ આપીને આવી જાઓ. રામસુખદાસજી એમ કીધું કે હું બોલું તો ખરો, એ વાણી અવકાશમાં તો રહેવાની છે, અને અધિકારી આવશે તો એને પાછી પ્રાપ્ત થઈ જશે.
કોઈ અધિકારી હશે તો એ વાતો પોતાને ગ્રહણ કરી લેશે, પણ મારા શબ્દો જે છે એ તો ભગવાન નામ છે, ભગવદ યશ છે, એ તો નાશ નથી થવાનો, એ રહેવાનો છે, કોઈ અધિકારી મળી જવાનો. એટલે એમની વાત એ હતી, અત્યારે તો બહુ સહેલું થઈ ગયું છે કે રેકોર્ડિંગ કરી તો વાયરલ થઈ જાય. તો ક્યારેક કોઈક તો અધિકારી યુટ્યુબનો સર્ચ કરતા કરતા હાથમાં આવી જાય, અધિકારી હશે તો યુટ્યુબમાં મળી જશે. અત્યારે યુટ્યુબમાં મુકાઈ ગયું, અહીં કોઈ હોતું નથી પ્રવર્તન કરું જ છું, આ ધર્મ રક્ષા કોઈ નો વાયરલ કરી દો. અધિકારી હશે ક્યાંક મહાપ્રભુની ઈચ્છા હશે તો ગ્રહણ કરી દે. તો રામસુખદાસજી કોઈ નતું તોય બોલતા હતા. તો શેઠજીએ એમ કીધું કે હવે એમને કહ્યું કે વિરામ આપે, કોઈ નથી, હવે તો બધા નીકળી ગયા, ગહન વિવેચનામાં કોઈ ન રહ્યું. પછી થોડીક વાર બધા શ્રવણ મંગલ કરવા આવે, પછી તો કોઈ નતું તોય બોલે, એનો મારો ક્રમ ને ક્રમ. શાસ્ત્ર તો પોતે આનંદ લે, ભગવદ યશ તો ગાઈ રહ્યા છે, ભગવદ યશ ગાઈ રહ્યા છે, અને એ અવકાશમાં એ કઈ નાશ નહીં થાય. આવવાની ભગવાનનું સ્વરૂપ જ છે, ભગવાન નામ તો એ નાશ થવાનો અધિકારી હશે તો એને કેટલો વિશ્વાસ હતો, કોકને તો મળશે, એ કોક ગ્રહણ કરવાનું કોક તો હશે, એ અવકાશમાંથી એને પ્રાપ્ત થઈ જશે. આ શબ્દ મર્યાદા માર્ગમાં આટલો વિશ્વાસ, મર્યાદા માર્ગી તો નથી, પુષ્ટિ માર્ગી કે મહાપ્રભુ કહે છે કે જ્યાં ભક્તિ છે ત્યાં પુષ્ટિ જ છે. મહાપ્રભુ કહે છે કે જ્યાં નિષ્કામ નિરુપાધિક ભક્તિ હોય ત્યાં તો પુષ્ટિ જ રહેલી છે. ભક્તિ માર્ગસ્ય કથના પુષ્ટિ અસ્થિતિ નિશ્ચય. ભક્તિ જે ખાલી સમજી લો કે પુષ્ટિ છે, પછી પુષ્ટિ સંપ્રદાય હોય કે ન હોય, આવા ભક્તને એમ ન થાય કે મર્યાદા માર્ગી એમને એવો દ્રઢ વિશ્વાસ ભગવાનમાં હતો કે ક્યાંક એને કોઈક અધિકારી કોકતો હશે. ભાવેશ મળ્યો અને આપણને બળ મળે, કોઈ નહીં સાંભળવાળું હોય કાંઈ નહીં, કોઈ સાંભળવાળું ન હોય તો આપણે એકલા પણ ભગવદ યશનું ગાન તો કરવું જ જોઈએ. અત્યારે તો ઠાકોર એ લોકોના વખતમાં વાર માધ્યમ નહોતા, છતાં પણ રેકોર્ડિંગ થયા છે એમના. અત્યારે બહુ સરસ માધ્યમ હતું, અવકાશમાં જ જાય છે, વાયરલ થાય, અધિકારીઓ એને જ મળે, યુટ્યુબ ખોલતા ખોલતા કોકના હાથમાં આવી જાય. એવા એવા વેસ્ટો જોયા એ કેવલ યુટ્યુબના માધ્યમથી જ એને ગ્રહણ કર્યું, બાકી તો મળ્યા નથી કોઈ દિવસ. ત્યારે યુટ્યુબના માધ્યમ સર્ચ કરતા કરતા જોયું કે અધિકારી હોય બધા સ્થિર થાય ને, બધા બધાને જોઈને બધા આવતા હોય, કેટલાય પ્રવચન આવતા હોય, ઘણા લોકો એવા પુષ્ટિ જીવન જીવવા મળે. એ મહાપ્રભુની વાણીને કારણે, પ્રવચનને કારણે નહીં, પણ એમાં જે મહાપ્રભુજીની જે વાણી છે એના કારણે યુટ્યુબથી ઘણા એ મહાપ્રભુ ઠાકોરજી સન્મુખ થયા. અધિકારી હશે એને મળી જશે. મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરતા હોય કે પુષ્ટિ જીવ હશે એને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ જશે. અધિકારી હોય તો આ તો મહાપ્રભુ એક જ વાત છે કે આ પોતે ભાગવતનો પાઠ કરતા રહેતા, કોઈ સાંભળે તો જ કરવું એવું નહીં, પોતાનું પારાયણ કરતા રહેતા. કોઈ આવી જશે તો થોડાવી પણ દેતા. એટલે આ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ સ્પષ્ટ પ્રકટ થઈ રહ્યો છે. નિરોધ લક્ષણની જે અઘરી પંક્તિ છે યશ સેવા ભગવત કાર્ય, એ શું છે એ સ્પષ્ટ આપણને પ્રભુદાસજી રામદાસજીની એ મિત્રાચાર્ય અને પછી એને મિત્રાચાર્યને છોડવું, કારણ કે સેવામાં ઉપયોગી નથી, મારે રહીને શું કરવું, એની પદ્ધતિ અલગ છે, મર્યાદા માર્ગની આ પદ્ધતિ અલગ છે. તો આમાં આ રીતે રહી શકાય નહીં. ત્યાં આ જે પંક્તિ નિરોધ લક્ષણની બરાબર નથી લાગતી, એ વાર્તાથી લાગી જાય. યશ સેવા ભગવત કાર્ય વિદા સ્પષ્ટમ દશ્ય છે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય. એવી આપણી વૃત્તિઓ, એવા આપણા કાર્યો, એવા આપણા શોખ. શ્રી ગુસાઈજીને વીણા વગાડવાનો બહુ શોખ હતો. ગુસાઈજીને વીણા વગાડવાનો બહુ શોખ હતો. વીણા વગાડીને આંગળા જે છે એ ખરબચડા થઈ જાય, કારણ કે તારમાં સતત ઘસાયા કરે એટલે આંગળીઓ ખરબચડી થઈ જાય. મહાપ્રભુજી એમ કહ્યું કે આ યોગ્ય નથી. મહાપ્રભુજી એમ આજ્ઞા કરી કે ઠાકોરજીને આવી આંગળીથી સ્પર્શ કરવો, આ આંગળીની સારી રીતે રક્ષા કરવી જોઈએ. તો ગુસાઈજી ક્યારેય પણ વીણા ન વગાડી. સેવા ભગવત કાર્ય વિદા સ્પષ્ટમ દ્રશ્ય છે. સેવા માટે જો ઠાકોરજી શ્રમ થાય તો આવો શોખથી મને છોડી દેવો જોઈએ. ગુસાઈજીને વીણા વગાડવાનો શોખ હતો. મહાપ્રભુજી એટલે કીધું આવી આંગળીથી સેવા કેમ કરતો? મહાપ્રભુ સેવા સેવા સેવાની જ વાત છે. જેને સેવામાં રસ હોય એને જ પુષ્ટિમાર્ગ ગ્રહણ કરવો, બાકી છે પુષ્ટિમાર્ગમાં આવું જ નહીં. કારણ કે આ બીજા આચાર્ય છે અને સેવાના આચાર્ય છે, સેવા માર્ગના આચાર્ય. ગુસાઈજીને કીધું આંગળી આવી ખરાબ થઈ જાય, ઠાકોરજીને સ્પર્શ થાય તો શ્રમ થાય ઠાકોરજીને. આવો શોખ આપણે શું કામનો? હું એ સમજાવતો નથી માનતા આવો શોખ શું કામનો કે જ્યાં સેવા ન થતી હોય, પોતાનો નિરોધ ન થયો હોય પ્રભુમાં, ત્યાં સુધી સમજાય નહીં વાત.
મહાપ્રભુજી એક જ વાર ગુસાઈજીને કહ્યું કે ભાઈ આ આપણો શોખ છે સેવાઓને યોગ્ય નથી. ગુસાઈજી ક્યારેય વીણા ન વગાડી, ક્યારેય પણ ન વગાડી, કારણ કે સેવામાં ઠાકોરજીને સ્મરણ થાય એવો આપણો કોઈ શોખ હોય, કોઈ એવું કાર્ય હોય, એવી આપણી વૃત્તિઓ હોય, ત્યાં આપણે નિગ્રહ કરવો જોઈએ કે આપણે સંપૂર્ણ કોઈ ત્યાગ કરવાનો પ્રતિમાથી ફળ નથી, એવું ત્યાં વિનિગ્રહ તો કરવો જ જોઈએ કે જ્યાં સેવા સાથેનો કોઈ સંબંધ ન પડે. તો ગુસાઈજી વીણા કેમ છોડી દીધી હોય? કે આપણે તો એમ કહી શકીએ કે ઠાકોરજી માટે તો વગાડું છું, છે તો શોખ આપણો. તો મહાપ્રભુએ કીધું કે તમે ઠાકોરજીને ડાયરેક્ટ સ્પર્શ કરો ત્યારે આ ઠાકોરજીને શ્રમ થાય, આવા હાથથી ઠાકોરજીને સ્પર્શ કરો તો શ્રમ થાય. એવું આપણે શું કામ છે કે ખેડૂતો એને ખેતી કરવી જ પડે ને હાથ એના ઓલા થઈ જાય. ત્યાં મહાપ્રભુજી ના નહોતા પડતા, કારણ કે એ તો એમનું કરવું જ પડે. આ તમારો એક શોખ છે, વીણા ન વગાડો તો ચાલે ને, વીણા ન વગાડે તો ચાલે. ઘણા પૂછે સાબુદાણા ધરવા કે ન ધરવા, સાબુદાણા વગર ચાલી તો શકે તો ચાલે, ઘઉંના લોટ વગર ન ચાલે, ચાલો. સાબુદાણા ન લે તો શું ફેર પડે? તો તમને એવું લાગતું ખરાબ ન ધરવું, અને વાંધો ન લાગતો તો કરો. સાબુદાણા ધરવા કે ન ધરવા, પણ કીધું બધા ન લાય તો કાંઈ ફેર ન પડે. પણ ચોખા કે ઘઉં કે જે છે જેમ ખેડૂત કોઈ ખેતી કરે એના હાથ ખરાબ છે તો શું સેવા ના કરે? એને ખેતી છોડી દેવી? એમ આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ ત્યાં તો ચાલે એમ નથી. તો એ વચ્ચે અત્તર કે એનાથી હાથને કોમલ કરી ઠાકોર સ્પર્શ કરે. ક્ષત્રિયો છે એના હાથ બહુ કઠણ હોય, કારણ કે યુદ્ધમાં તલવાર ના જોડે. કિશનગઢના જે રાજા હતા જવાનસિંહજી જે હતા, એ એમના હાથ એને વૃક્ષ લાગતા તો આખી રાત મલાઈ બાંધતા, માખણ ને મલાઈ બાંધી અને બે પાટા બાંધીને આમ રાખીને આખી રાત સુતા. સવાર સેવામાં જવું છે ને એટલે કાયમ આખી રાત મલાઈ બાંધતા હાથમાં, અને હાથમાં પાટા બાંધીને આમ બીમાર પડ્યા એવી રીતે હાથને આમ નામ રાખી. હાથ મલાઈ હોય પછી આમ બહુ આમ કરે તો મલાઈ ઓલી થઈ જાય. હાથમાં મલાઈને કારણે હાથ એ એના એકદમ નરમ થઈ જાય. સવારે સેવા કરી શકે રોજ આ રીતે હાથમાં મલાઈ અને માખણને બાંધી અને એ પછી સૂતા રાત આખી રાત. સવારે હાથ સેવા લાયક બની જાય ઠાકોરજી. તો અને એટલો રાજ વૈભવથી સેવા કરતા એમના ઠાકોરજી રોજ એક જુવારની ચાર ઘઉંની ચાર રોટલી રોજ ભોગતો હતા. કેવો ભાવ હતો એમની અંદર કે ઠાકોરજીમાં વિરોધ કેવો હતો કે ચાર રોટલી જે છે ગમે એટલી સામગ્રીઓ ખૂબ આવે પણ ચાર જવની રોટલી રોજ ધરવાની. એમને એક દી પૂછ્યું કે આ રોજ ચાર રોટલી ધરવાનું કારણ શું? કે જ્યારે કાંઈ નહીં બને કોઈથી તો આ જવની રોટલી પણ ધરશે તો મારા ઠાકોરજી અત્યારે આદત હશે તો છેલ્લે વાંધો નહીં આવે. કોઈ ક્યારેય નહીં કરે તો ખાલી ઠાકોરજી માલમાં રોકતા હશે ને તો પછી કોઈ કાંઈ નહીં બને ક્યારેક આગળ તો મારા ઠાકોરજીને નવું ન લાગે. આપણે પહેલેથી લેતા આવ્યા છે એવું લાગવું જોઈએ. એવો ભાવ થાય કે ઠાકોરજી નવું ન લાગે કે આ હું તો આવું રખતો નતો શું કરવા માંડ્યા. તો ઠાકોરજીને ક્યારેક કોઈ કાંઈ નહીં બને કમસે કમ ચાર રોટલી જવની એ ધરે બહુ. તો ઠાકોરજીને એમ લાગે કે આપણે લેતા આવ્યા ટેવ પડી જાય ને અત્યારે. નકર તો કંઈક નવું લાગે. બધું સામગ્રી બધી અરોગાવતા કંઈક આ ભેગી ધરતા ત્યારે એમનો ભાવ એવો હતો કે ઠાકોરજી રોજ જોવે અરોગે તો ઠાકોરજી નવું ન લાગે. ઠાકોરજી ભાવ ચાર ખાલી જવની રોટલી ભોગ આવશે ત્યારે પછી ઠાકોરજીને શ્રમ થશે એ પછી આ કેમ લેવાય આવે. તો ભક્તોના ભાવ અમુક સિદ્ધાંત તો નથી કેમ એવો ભક્તોને એવું ભાવ એવો હતો કે મારા ઠાકોરજી કાંઈ નહીં જાય છેલ્લે કોઈ ચાર રોટલી તો ભોગ ધરશે ને ભોગ. તો એ રોટલી ઠાકોરજી ખાલી લેવાની આદત તો પડવી જોઈએ ને કે સામગ્રીની જ આદત પડી જશે પાછળ કઈ સેવા કોઈથી નહીં ન ગયું કમસે કમ આટલું કરે ઠાકોરજીને તો આવો એમનો ભાવ હતા. હમ નિરુદ્ધો રોધે નિરોધ પદવી જતા. આ મહાપ્રભુજીની કૃપાથી વિરોધ માર્ગમાં કોઈ ચાલે. મહાપ્રભુ કે હું આ માર્ગ પર ચાલીને અહીંયા આવ્યો છું એટલે કદાચ મારાથી જોડાય તો હું ઠાકોરજીમાં આવો જોડાયેલો રહી સમય પ્રતિજ્ઞા છે શ્રી મહાપ્રભુજીની. હું ઠાકોરજીમાં કૃષ્ણની કથા અને સેવામાં પરાયણ રહી અને મારી સાથે પણ કદાચ જોડાય કોઈ છે અને એ સેવા કદાચ ન પણ કરી શક્યા હોય તો પણ એને ઠાકોર સાથે જોડાણ એનું થશે તો મારાથી જોડાયેલા કોઈ મહાપ્રભુ સ્વતંત્ર નથી કહેતા કે તમે મારી સાથે જોડાઓ, કૃષ્ણ માટે મારી સાથે જોડાઓ. હું તો એક વચ્ચે રસીની જેમ છું. ગઈ સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ હે પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નંદન કરત કૃપાને જસ્તુદે માતે જે જન શરણ આય અનુસરહી ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ. તો ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ. તો એ ગોવર્ધનનાથજીની સન્મુખ કરવું એટલે જ એક
એક વૈષ્ણવ મને, હું વકીલાત કરતો તો એક વૈષ્ણવ મને રોક્યો. હવે હું કહું છું આ ગ્રંથનું અધ્યયન છે બધું એ એનું જ છે, આ બધી સેવા એની જ છે, મારી નથી. કારણ કે એને મને જોયું વકીલાતના પુસ્તક વાંચે એટલે આપણા પુસ્તક વાંચે તો શું વાંધો છે. આટલા લાઇબ્રેરી વસાવી, વકીલાતમાં આવી જ લાઇબ્રેરી હોય પણ બધા અહીંયા ખટપટ ના જોડે. એટલે કીધું આપ વલ્લભ વંશમાં જન્મના છો તો મહાપુરુષના ગ્રંથો વાંચો તો મને લાગે એવું કે ખરેખર વાત સાચી છે. આ બધો ટાઈમ આમાં આપીએ તો શું માનવા ખટપટ કરો, કાળો કોટ કરી ઊભું રહી જાઉં. તો ત્યારથી મને એમ થયું કે મહાપુરુષના ગ્રંથો વાંચો છે એના કારણે આ કંઈક મેં કીધું એ રોય કારણે જે કર્યા કરે વાહ વાહ વાહ. તો મેં કીધું આપણે પણ આપણો જન્મમાં કોર્ટમાં વીતી ગયો વકીલાતમાં બહુ આગળ વધતો એ નકામું આગળ વધુ ને વ્યસ્તમાં ભગવત કાર્ય જેના સ્પષ્ટમ દ્રશ્ય છે સદા વિધિ ગ્રસ્ત છે, આપણી માટે કામની વસ્તુ નથી. તો મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો વાંચો, મહાપ્રભુજી આ સેવા કરો. આપણે કોર્ટના ટાઈમે સિંગાર કરીને આપણું બાકી નીકળી જવું પડે, સેવામાંથી નીકળી જવું પડે તો કંઈ ચાલે નહીં. આપણે ક્યાં જરૂર છે? તો એ મને વૈષ્ણવ જ કહ્યું કે આપણે એવી જરૂર તો નથી, જરૂર હોય તો બધું કરો, અમારે તો આ જ કરવું પડે છે. આપને આવો અવકાશ મળ્યો છે તો શા માટે આપ અમારી પાસે સાથે પાસે ભેગા આવો છો? અમારી લાઈનમાં ક્યાં આપને તો હવે અવકાશ છે તો આપ આ કરો ને. તો મેં કીધું જે કાંઈ સેવા છે તમારે, હું તો કાયમ માટે સેવા જે કાંઈ કરીએ તો એના માટે એની જ છે, એને સેવા નથી બિરાજતી. અમે અવકાશ જ નથી. પણ આપ તો કામ આવું કરો છો? અમારું જીવન આમ બીતો નથી, પણ આપણું તો આવું જીવન ન થવું જોઈએ. તો આ શું છે? સાચી વાત કરી ને. તો એના માટે અમે કહ્યું સેવા પણ એની જ કહેવાય. એને સેવા નથી કરી છતાં એની જ સેવા ગણાશે. ગ્રંથની સેવા કરી તો એની જ ગણાશે. કારણ કે એને કીધું આ પુસ્તકની લાઇબ્રેરી રાખે એના કરતા આ લાઇબ્રેરી રાખો તો શું વાંધો છે? તો આ અહમ નિરોધો રોધે નિરોધ પદવી ગતા ઊંધું છે. હા, અમારે વૈષ્ણવ ઠાકોર જોવા ગયો, વૈષ્ણવ મને ઠાકોર ઊંધી લીધા છે. અમારે કેવું છે કે આ ન કરો આ કરો એમ. વૈષ્ણવ મને કીધું કે આની આ સ્મરણ કરી લો. એમાં ઊંધું થયું ને કે વૈષ્ણવ ઠાકોરની સાથે જોડેલો. માર્કેટમાં વૈષ્ણવ અમારે જોડવા હતું. એ આ પ્રમાણ છે કે અશેષ મહાત્મ્ય નથી. અશેષ મહાત્મ્ય હોત તો સ્વતઃ જોડાયેલા હોત. અશેષ મહાત્મ્ય ન હોવાનું પ્રમાણ છે. મહાપ્રભુજી પણ આવું કહે છે ભાઈ તું મારી સાથે જોડાવો પણ કૃષ્ણ માટે જોડાવો, મારા માટે નહીં, કૃષ્ણ માટે જોડાવો. તો હું રસી બનવા તૈયાર છું. તમારે કૃષ્ણમાં જોડાવવો હશે તો હું રસી બનીને તમને પકડી રાખીશ. પણ તમારું ધ્યેય કૃષ્ણથી જોડાયેલા હોવાનો હોવો જોઈએ. તો હું રસી બનીને હું બંધાઈ જઈશ ઠાકોરજી સાથે, તમને પણ બાંધી લઈશ. એ રસી આપણી સોળસ ગ્રંથ છે. હા, સોળસ ગ્રંથની રસી બંધાયેલી રહેવી જોઈએ. તો અવશ્ય આપણે ઠાકોર સાથે જોડાયેલા રહેશું. મહાપ્રભુજી આ સોળસ ગ્રંથની રસી હજી રાખી છે. આને કોઈ પકડી રાખે તો અવશ્ય ઠાકોરજી સાથે જોડાયેલું છે. એક આચાર્યચરણનું આવું એક સ્વરૂપ જે છે કે જેનું આપણે અવગાહન કરવું જોઈએ. મહાપ્રભુજીનું આ સ્વરૂપ છે. એટલે મહાપ્રભુજીને અલગ રાખવા જરૂરી છે. સૈવ્ય સ્વરૂપનું સ્વરૂપ મહાપ્રભુજી જ છે, પણ એક આચાર્ય રૂપ થઈને આ બધી લીલા કરી રહ્યા છે. આ બધી વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર. આ ભજન સિદ્ધ થાય એવી લીલા છે મહાપ્રભુજીની. છે તો કૃષ્ણ, એમાં કોઈ સંશય નથી, પણ કંઈક આચાર્ય રૂપ ધરવાનું કંઈક પ્રયોજન તો છે ને, એ આપણા માટે. હવે મહાપ્રભુજીનું જે સમર્પણ છે આ સૃષ્ટિ માટે છે અને સૃષ્ટિ ભગવાન માટે છે. મહાપ્રભુજી આમ વિચારી રહ્યા છે કે આ પૃષ્ટિ સૃષ્ટિ જે છે એ ઠાકોરજી માટે છે અને હું આ પૃષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત છું. આ મહાપ્રભુનું સમર્પણ છે. ત્યાં સામુદાયે બતાવ્યું છે કે મહાપ્રભુજીનું આવું સમર્પણ છે. હું તમારા માટે આ પૃથ્વી પરિક્રમા કરું છું, આ પરિશ્રમ કરું છું દૈવી જીવના ઉદ્ધાર માટે. કારણ કે એ દૈવી જીવ ઠાકોરજીની સેવા માટે છે. હું દૈવી જીવને પ્રભુથી જોડવું એ મારી સેવા છે, મારું સમર્પણ છે. એટલે મહાપ્રભુજી આ કઠોર તપશ્ચર્યા કરી તીર્થાટનનો ક્રમ મહાપ્રભુજી નિભાવ્યો. એમાં પૂરેપૂરું સમર્પણ એ આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ માટે છે અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિ ભગવાન માટે છે. એ ગંભીર એક રહસ્ય પણ આ વાર્તામાં પ્રગટ થાય, દરેક વાર્તામાં પ્રગટ થાય છે. એટલે આ વાર્તા જે છે બધી કૃષ્ણની લીલાની વાર્તા છે. મહાપ્રભુજી જે છે એમાં વચ્ચે એક રસીના રૂપથી જોડવાવાળા એ એક સાક્ષી રૂપ કયો, લીલાના સાક્ષી કયો, એ પ્રમાણ રૂપ કયો, તો એ છે મહાપ્રભુ. આચાર્યને આ રીતે ભજવા જઈએ એટલે વાર્તામાં આચાર્યજી તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. પુરુષોત્તમ પણ આચાર્ય રૂપ ધારણ કરે છે. એ આ લીલા છે. એ પણ વાર્તામાંથી આપણને મહાપ્રભુનું કે ચરિત્ર પ્રકટ થાય છે સર્વોત્તમજી.
સર્વોત્તમજીમાં જે મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ જે બધા અમે દેવો ધાર પ્રયત્ન એ પણ વાર્તામાં પ્રકટ થાય છે. પૂજા જરુટાની વાર્તા ઘણા બધા શેડ પ્રકટ થઈ રહ્યા છે અલગ અલગ. અને આ ચામુંડાના પ્રવચનના હિસાબે 15 ટ્રેક ફોર ટ્રેક જેવું થાય છે. 42 છે લગભગ. શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર